that is we have studied single stage RC coupled amplifier. So single stage RC coupled amplifier means what? In this we have used two components, that is resistor and capacitor, as for amplification or for a amplifier circuit. The main purpose of this circuit is that is we used for pre-amplification purpose. We use amplifier circuit, then for amplifying the quality of weak signal, we use amplifier circuit. That is, if the signal is of weak quality, then we have to make it to be stronger by using amplification process. So for that we use amplifier in the circuit. Then we have studied the circuit for transistor as an amplifier, that is for single stage RC coupled amplifier. So in single stage RC coupled amplifier, that is transistor is connected in CE configuration. So CE configuration means what? Common emitter configuration. So common emitter configuration means what? Emitter terminal that is connected to the ground, that is called as a common emitter configuration. Then in CE amplifier, we used that is we have measured input and output parameters, that is input across base terminal, output across collector terminal, then emitter terminal that is connected to the ground, then input that is applied across the base terminal, that is here AC input signal is given to the base terminal. Across this C1 capacitor is connected. So C1 capacitor is nothing but coupling capacitor. So C1 and C2 are coupling capacitor. So this C1 capacitor is connected across input terminal, that is across base terminal, and C2 capacitor that is connected across output terminal, that is collector terminal, for amplification purpose. So by using capacitor we only amplify only charge and discharge capacitor, that is by using coupling capacitor C1 and C2, we only charge and discharging operation that is performed by capacitor. Also we will store energy in the format of electrical charge by using capacitor component. Then across this base terminal there are two registers are connected, that is R1 register and R2 register. So R1 and R2 register that are used for base biasing purpose. So these two registers are used for base biasing purpose, that are connected so these are connected in voltage divider rule. According to that we will calculate total resistance by using the equation, that is R is equal to R1 into R2 divided by R1 plus R2. That is the total resistance of this resistance we will calculate by the equation R is equal to R1 into R2 divided by R1 plus R2. Then across this collector terminal we will measure output. So output is nothing but amplified output signal. Then emitter terminal that is connected to the ground terminal. So emitter is nothing but what? That is across this emitter terminal capacitor CE is represented. So the function of this bypass capacitor is to improve overall gain of the circuit. So for improving overall gain of the circuit we use this bypass capacitor, that is the single stage RC coupled amplifier. तर आपल्याला सिंगल स्टेज RC coupled amplifier सर्किट जे आहे की याच्यामध्ये प्रत्येक कंपोनेंटचं काय केलं जातं तर फंक्शन जे आहे ते विचारलं जातं. सो की फंक्शन मध्ये काय C1 C2 काय इनपुट कपलिंग कॅपॅसिटर आहेत. तर
कॅपॅसिटरचं फंक्शन काय की फर्स्ट फंक्शन काय की कॅपॅसिटर जो आहे तो आपण चार्जिंग डिस्चार्जिंग पर्पजसाठी यूज करतो. देन सेकंड फंक्शन जे आहे कॅपॅसिटरचं सांगितलेलं, तर कॅपॅसिटर जो आहे दॅट इज युज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज. फॉर दॅट वी यूज कॅपॅसिटर कंपोनंट. देन इनपुट सिग्नल आपण काय करणार आहे, तर इनपुट सिग्नल जे आहे ट्रान्झिस्टरच्या बेस टर्मिनलला काय करणार आहे, इनपुट सिग्नल अप्लाय करणार आहे. कलेक्टर टर्मिनलच्या अक्रॉस काय करणार आहे, आउटपुट जे आहे एम्प्लिफाईड आउटपुट सिग्नल मेजर करणार आहे. दॅट इज कलेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू इमिटर. तर विथ रिस्पेक्ट टू इमिटर कशासाठी, तर इमिटर टर्मिनल जे आहे ते ग्राउंडला कनेक्टेड आहे. मीन्स इथं ग्राउंड कनेक्शन जे आहे इमिटर जो आहे RE रेजिस्टन्स थ्रू काय केलेला आहे, ग्राउंडला, दॅट इज कॉमनला कनेक्टेड आहे. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ CE एम्प्लिफायर. देन सर्किटमध्ये काय केलेलं आहे, कॅपॅसिटर जो आहे तो बायपास केलेला आहे. तर कॅपॅसिटरचं फंक्शन काय आहे, बायपास कॅपॅसिटरचं फंक्शन काय, दॅट इज युज्ड फॉर इम्प्रूव्हिंग overall gain of the circuit. For that we use capacitor in the circuit, that is the bypass capacitor. So this is the single stage RC coupled amplifier, or it is also called as a single stage RC coupled CE, that is common emitter amplifier. देन नेक्स्ट आपण लास्ट लेक्चरला ट्रान्झिस्टर ॲज अ स्विच कन्सेप्ट स्टडी केला होता. सो ट्रान्झिस्टर ॲज अ स्विच, तर ट्रान्झिस्टर ॲज अ स्विच मीन्स वॉट की ट्रान्झिस्टर ॲज अ स्विच, तर स्विच काय होतो की NO किंवा NC दोन वर्किंग कंडिशनमध्ये काय होतो, ऑपरेट होतो. तर NO मीन्स वॉट नॉर्मली ओपन, NC मीन्स वॉट नॉर्मली क्लोज. तर नॉर्मली ओपन ज्यावेळी स्विच असणार आहे त्यावेळी सर्किट तुमचं काय असणार आहे, तर ऑफ स्टेटला असणार आहे. ज्यावेळी स्विचचा कॉन्टॅक्ट NC असणार आहे, दॅट इज नॉर्मली क्लोज कॉन्टॅक्ट असणार आहे. दॅट टाइम काय असणार आहे, तर सर्किट जे आहे ते तुमचं ऑन स्टेटला असणार आहे. सो NO मीन्स सर्किट इज इन ऑफ स्टेट अँड NC मीन्स वॉट सर्किट इज इन ऑन state. So we use transistor application, that is as a switch. In switch application, that is transistor acts as a switch in cutoff region and saturation region. So these two diagrams we have studied. So cutoff region means what, switch acts as a open switch, that is circuit is in ऑफ स्टेट. तर ज्यावेळी सर्किट ऑफ स्टेटला असणार आहे दॅट टाइम इनपुट आउटपुट पॅरामीटर काय असणार आहे, तर इथं डायग्राम मध्ये 0 इंडिकेट केलेले आहेत की ट्रान्झिस्टरचा सिम्बॉल आहे. बेसच्या अक्रॉस काय केलेलं आहे, तर बेसच्या अक्रॉस रेजिस्टन्स कनेक्टेड आहे. देन कलेक्टरच्या अक्रॉस आपण काय करणार आहे, आउटपुट जे आहे ते मेजर करणार आहे. सो ओपन स्विच मीन्स वॉट, इथं स्विचचा कॉन्टॅक्ट जो आहे तो ओपनने इंडिकेट केलेला आहे. तर स्विचचा कॉन्टॅक्ट जो आहे ओपनने इंडिकेट केलेला आहे. तर ओपन मीन्स वॉट की सर्किट तुमचं काय असणार आहे, ऑफ स्टेटला असणार आहे. दॅट इज ट्रान्झिस्टर ॲज अ स्विच, that is open switch, or circuit is in off state in cutoff region. That time input current and output current parameters are 0. Then next is that is transistor as a switch in saturation region. So in saturation region switch has close contact, that is here the in diagram, circuit diagram, switch contact is represented as a close contact. That time when contact of this switch is closed, that time current flowing through this base terminal, then current flowing through this collector terminal. There is input and output parameters are present. Means in circuit voltage is also flowing, current is also flowing across input terminal as well as output terminal. Then in saturation region, that is it acts as a closed switch. Then next the application of transistors, that is that transistor as a switch, the application of transistor as a switch, that is it can be used as a switch in
temperature control circuit, then in logic circuits, then in relay driver circuits, then in timer and SMPS and UPS supply system, we use transistor as a switch application. Then next is transistor biasing. So in last lecture, we have studied the transistor biasing concept also. So biasing means what? That is, we apply external voltage in the circuit by using battery source. So biasing, that is transistor biasing, have four methods. That is base resistor method, then emitter bias method, then bias with collector feedback resistor, and next one is voltage divider bias method. So base resistor method is nothing but fixed biasing method, and we will study second method, that is voltage divider bias method. That is, in our syllabus we have to study two methods in detail, that is expression of fixed bias method or base resistor method, and second one is voltage divider bias method, that is second method. So in actual there are four types. तर आपल्याला सिलेबस मध्ये काय फक्त दोन टाइप्स जे आहे ते डिटेल मध्ये स्टडी साठी आहे, फिक्स्ड बायस आणि व्होल्टेज डिवायडर बायस. तर फिक्स्ड बायस इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ बेस रेजिस्टर मेथड. देन की बेस रेजिस्टर मेथड मध्ये लास्ट लेक्चरला तुम्हाला सांगितलं होतं, तर बेस रेजिस्टर मेथड दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ फिक्स्ड बायस मेथड. तर याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, तर बेस बायस फिक्स्ड बायस मेथड मध्ये काय करणार आहे, सर्किट मध्ये वी यूज ओनली सिंगल रेजिस्टर, दॅट इज RB register, that is which is connected between base and power supply. If NPN ट्रान्झिस्टर असेल तर काय करणार आहे, पॉझिटिव्ह एंडला काय करणार आहे, तर रेजिस्टर जो आहे बॅटरीचा पॉझिटिव्ह एंड आणि बेस टर्मिनलच्या इन बिटवीन काय करणार आहे, तर रेजिस्टर जो आहे दॅट वी विल कनेक्ट. देन इफ देर इज PNP ट्रान्झिस्टर we are using in circuit, that time that component, that is register, we will connect between base and the negative terminal of the power supply, that is the base register RB, that is used for fixed bias purpose. Then here we have studied this circuit for fixed bias or a base bias method. So in base bias method, this is the transistor circuit. Then this circuit is connected again in CE configuration. The CE configuration means what? Emitter is connected to the ground, then across base terminal आणि पॉझिटिव्ह एंड ऑफ द पॉवर सप्लाय, दॅट इज VCC जो आहे पॉवर सप्लाय आहे. तर पॉवर सप्लायच्या अक्रॉस काय केलेलं आहे, तर RB रेजिस्टन्स फिक्स्ड बायस मेथड मध्ये काय केलेलं आहे, किंवा बेस बायस रेजिस्टर मध्ये RB काय केलेलं आहे, तर बेस विथ रिस्पेक्ट टू पॉझिटिव्ह एंड ऑफ द पॉवर सप्लाय इन बिटवीन काय केलेलं आहे, RB रेजिस्टर जो आहे तो सर्किट मध्ये कनेक्टेड आहे. NPN ट्रान्झिस्टरचा सिम्बॉल आहे, तर एरो जो आहे तो आउटसाइडला इंडिकेटेड आहे. जर PNP ट्रान्झिस्टर असेल तर काय एरो इनसाइडला इंडिकेट केलेला असणार आहे. आणि RB रेजिस्टन्स जो काय करणार आहे, आपण बेस विथ रिस्पेक्ट टू काय करणार आहे, ग्राउंड इज नथिंग बट व्हॉट, निगेटिव्ह टर्मिनलच्या अक्रॉस काय करणार आहे, तर आपण RB रेजिस्टन्स जो आहे तो सर्किट मध्ये कनेक्ट करतो. देन इन इन CE कॉन्फिगरेशन की तुम्हाला सांगितलं की CB कॉन्फिगरेशन मध्ये आपण काय करतो, अल्फा पॅरामीटर कॅल्क्युलेट करतो. CE कॉन्फिगरेशन मध्ये बीटा पॅरामीटर कॅल्क्युलेट करतो आणि C कॉन्फिगरेशन मध्ये काय करतो, तर गॅमा पॅरामीटर जो आहे तो कॅल्क्युलेट करतो. देन अल्फा पॅरामीटर, तर CE कॉन्फिगरेशनची डायग्राम आहे. तर CE कॉन्फिगरेशन मीन्स व्हॉट, की इथं काय असणार आहे, तर बीटा पॅरामीटर जो आहे तो डिनोट केलेला आहे. तर बीटा मीन्स व्हॉट, आउटपुट करंट divided by input current. So output current means what, here base is input terminal and collector is output terminal. So current flowing through this collector terminal, that is represented as IC,
and input current, that is current flowing through base terminal, that is represented as a IB. So beta is nothing but output current divided by input current. So you can write here as a beta is equal to IC upon IB, or here only simplification is written here, that is IB is equal to IC upon beta. देन इथं काय केलेलं आहे तर या क्लोज लूपला काय करणार आहे आपण तर किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ जो आहे तो अप्लाय करणार आहे. तर याच्यामध्ये व्हीसीसी इज इक्वल टू इक्वेशन नोट केलेले आहे. व्हीसीसी इज इक्वल टू इनपुटच्या अक्रॉसचं करंट आणि रेजिस्टन्स प्लस इनपुटच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज जे आहे ते डिनोट केलेले आहे. दॅट इज व्हीसीसी इज इक्वल टू IB RB प्लस VBE. देन नेक्स्ट स्टेपला काय केलेलं आहे सिम्प्लिफिकेशन केलेलं आहे. IB RB इज इक्वल टू VCC मायनस VBE. परत RBच्या टर्म्स मध्ये काय केलेलं आहे सेम इक्वेशन डिनोट केलेलं आहे. दॅट इज RB इज इक्वल टू VCC मायनस VBE डिवायडेड बाय IB. सो दिस इज द रेजिस्टन्स इक्वेशन फॉर fixed biasing method or a base bias register method. That is the first method. सेम सर्किट अनालिसिस मध्ये RB डिनोट केलेला आहे. सो RB मीन्स व्हॉट दॅट इज नथिंग बट VCC अपॉन IB ने तुम्ही काय करू शकता RB ची व्हॅल्यू जी आहे ती फाइंड आउट करू शकता. देन स्टॅबिलिटी फॅक्टर जे आहे ते सांगितलं होतं. तर स्टॅबिलिटी फॅक्टर जे आहे फिक्स्ड बायस मेथड मध्ये आपण इक्वेशन S इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 ने काय करतो तर सर्किटची स्टॅबिलिटी जी आहे ती रिप्रेझेंट करतो. तर बीटा प्लस 1 मीन्स व्हॉट दॅट मीन्स IC चेंजेस देन बीटा प्लस 1 टाइम्स ॲज मच ॲज चेंज इन ICO. तर बीटा पॅरामीटर वरती तुमचं काय होणार आहे तर स्टॅबिलिटी जी आहे सर्किटची डिपेंड असणार आहे. इक्वेशन फक्त लक्षात ठेवा S इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 काय स्टॅबिलिटी फॅक्टरचं इक्वेशन आहे की त्याच्यावरून आपण काय करणार आहे सर्किटची स्टॅबिलिटी जी आहे तर फिक्स्ड बायस मेथड मध्ये फाइंड आउट करतो. देन ऍडव्हान्टेजेस डिसएडव्हान्टेजेस लास्ट टाइम शेअर केले होते. तर ऍडव्हान्टेजेस जे आहे की फिक्स्ड बायस सर्किट काय सिम्पल सर्किट आहे. याच्यामध्ये ओनली वन रेजिस्टर जो आहे RB रेजिस्टर ची रिक्वायरमेंट असते. देन वी कॅन इझिली बायस कंडिशन कॅन बी इझिली सेट अँड कॅल्क्युलेशन पण सिम्पल आहे. देन देर इज नो लोडिंग ऑफ द सोर्स बाय the bias circuit since no register is employed across the base emitter junction. तर याच्यामध्ये सिंगल रेजिस्टरची रिक्वायरमेंट असल्यामुळे बाकी तुम्हाला एक्स्ट्रा रेजिस्टन्स जो आहे सर्किटमध्ये किंवा व्होल्टेज सोर्स सर्किटमध्ये कनेक्ट करण्याची गरज नसते. दॅट इज द फिक्स्ड बायस मेथडचे ऍडव्हान्टेजेस जे आहे ते शेअर केलेले आहेत. देन डिसएडव्हान्टेजेस मध्ये सांगितलेलं आहे की बीटा जो आहे स्टॅबिलिटी फॅक्टर काय आहे तर मेन डिसएडव्हान्टेज काय की स्टॅबिलिटी फॅक्टर आपण S इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 ने रिप्रेझेंट करतो. तर सर्किटचा स्टॅबिलिटी फॅक्टर जो आहे दॅट शुड नॉट बी हाय और शुड नॉट बी लेस. तर स्टॅबिलिटी फॅक्टर जो आहे तो जास्त असला तर काय होणार आहे तर थर्मल रन अवे कन्सेप्ट जो आहे तो जनरेट होतो फिक्स्ड बायस मेथड मध्ये. स्टॅबिलिटी फॅक्टर पुअर असेल तरी सर्किटमध्ये तुम्हाला जे ऍक्च्युअल रिझल्ट एक्सपेक्ट असतात ते मिळत नाही. सो द मेन डिसएडव्हान्टेज इज स्टॅबिलिटी फॅक्टर दॅट शुड की सर्किटमध्ये काय असतो कधी हाय असतो तर कधी जास्त कमी असतो. सो अकॉर्डिंग टू दॅट थर्मल रन अवे कन्सेप्ट जो आहे तो सर्किटमध्ये जनरेट होतो. तर थर्मल रन अवे कन्सेप्ट जो आहे तो त्याची सर्किट डायग्राम जे आहे ते डिटेलमध्ये आहे. देन नेक्स्ट जे आहे ट्रान्झिस्टर बायसिंग सांगितलं की सेकंड मेथड जी आहे बायसिंग मेथड जी आहे व्होल्टेज डिवायडर बायस मेथड. तर व्होल्टेज डिवायडर बायस मेथड मीन्स व्हॉट की याच्यामध्ये काय केलेले आहेत की सेम सर्किट डायग्राम आहे. ट्रान्झिस्टर आहे CE कॉन्फिगरेशन मध्ये RE रेजिस्टर करून काय केलेला आहे इमिटर जो आहे दॅट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड टर्मिनल. देन बेसच्या अक्रॉस काय केलेले आहेत दोन रेजिस्टर जे आहे RB1 अँड RB2 दॅट आर कनेक्टेड अक्रॉस द बेस टर्मिनल. देन इनपुट व्होल्टेज जे आहे V in बेस टर्मिनलच्या अक्रॉस अप्लाय केलेलं आहे. देन
कलेक्टर टर्मिनलच्या अक्रॉस काय करणार आहे आपण, आउटपुट व्होल्टेज जे आहे ते मेजर करणार आहे. सो आउटपुट करंट जो आहे IC ने रिप्रेझेंट केलेला आहे, इनपुट करंट काय केलेला आहे IB ने रिप्रेझेंट केलेला आहे. सो इन CE configuration we calculate beta parameter, that is beta is equal to IC upon IB, that is the current gain or amplification factor in voltage divider bias method. Then सर्किट अनालिसिस मध्ये सेम की लास्ट टाइम इक्वेशन जे आहे ते सांगितलं होतं की IC कलेक्टर करंट जो आहे दॅट इज गिवन बाय इक्वेशन IC इज इक्वल टू और I1 इज इक्वल टू इथं डिनोट केलेलं आहे, IC इज इक्वल टू नोट केलं तरी चालेल. सो IC इज इक्वल टू VCC, सो दिस इज VCC डिवायडेड बाय RB1 प्लस RB2. तर I इज इक्वल टू V डिवायडेड बाय R ने काय करतो आपण, करंट जो आहे तो सर्किट मधला रिप्रेझेंट करतो, दॅट इज V इज इक्वल टू IR इक्वेशन आहे इन टर्म्स ऑफ I इज इक्वल टू V डिवायडेड बाय R. तर V इज नथिंग बट काय, तर IC च्या अक्रॉस VCC डिवायडेड बाय RB1 डिवायडेड बाय RB2. सो दिस इज द कलेक्टर करंट. देन व्होल्टेज ड्रॉप जो आहे that we will calculate across this RB2 register. So across this RB2 register we will calculate voltage drop. So voltage drop means what, that is given by equation, that is V2 is equal to or VB plus VE. So VBE means what, voltage between this base with respect to emitter terminal plus VE, that is VE means what, voltage across this emitter terminal. So voltage across this emitter terminal, so V is nothing but what, IR. So IR is nothing but what, here written as a VE means what, IE, that is current flowing through emitter terminal into resistance RE connected across emitter terminal. So V2 is equal to VB plus IE RE. Then emitter current जो आहे that is equivalent to IC ने आपण काय करतो, इमिटर करंट जो आहे तो सर्किट मधला रिप्रेझेंट करतो. तर इथं फक्त सिम्प्लिफिकेशन केलेलं आहे. IC इज इक्वल टू V2 मायनस VBE डिवायडेड बाय RE ने काय केलेलं आहे, तर इक्वेशन जे आहे ते डिनोट केलेलं आहे. तर याच्यामध्ये व्होल्टेज डिवायडर बायस मेथड जे आहे सेकंड मेथड आपण लास्ट लेक्चरला स्टडी केली होती. देन की सेम ट्रान्झिस्टर बायसिंग की काही वेळा तुम्हाला काय क्वेश्चन जो आहे सिंपल क्वेश्चन जे आहे MCQ बेस्ड क्वेश्चन जे आहे याच्यावरती विचारले जातात. सो अप्लाइंग एक्सटर्नल DC व्होल्टेज टू एन्श्योर दॅट ट्रान्झिस्टर ऑपरेट्स इन डिझायर्ड region, that is called as a transistor biasing. So transistor biasing means what, we will apply external DC voltage to the circuit or to the transistor that should operate in desired region. So desired region means what, की आता आपण ऍप्लिकेशन जे आहे ते स्टडी केले, तर याच्यावरती मोस्ट ऑफ टाइम MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो आहे तो विचारला जातो. तर ट्रान्झिस्टर जो आहे तो आपण काय दोन ऍप्लिकेशन ट्रान्झिस्टरचे स्टडी केले. ट्रान्झिस्टर ऍज अन एम्प्लिफायर फर्स्ट ऍप्लिकेशन स्टडी केलं आणि सेकंड ऍप्लिकेशन काय स्टडी केलंय, ट्रान्झिस्टर ऍज अ स्विच. तर ट्रान्झिस्टर ऍज अ एम्प्लिफायर, तर आपण काय केलं, ट्रान्झिस्टर ऍज अ एम्प्लिफायर दॅट इज करंट एम्प्लिफायर आणि व्होल्टेज एम्प्लिफायर दोन सर्किट जे आहे ते आपण काय केले डिटेल मध्ये स्टडी केले होते ट्रान्झिस्टर ऍज अन एम्प्लिफायर ऍप्लिकेशन मध्ये, दॅट इज करंट एम्प्लिफायर आणि व्होल्टेज एम्प्लिफायर. तर करंट एम्प्लिफायर मध्ये आपण स्टडी केलं होतं की ट्रान्झिस्टर जो आहे CBCE कॉन्फिगरेशन मध्ये काय केला जातो, ट्रान्झिस्टर ऍज अ एम्प्लिफायर म्हणून यूज केला जातो. देन इथं स्टेटमेंट जे आहे ते मेन्शन केलेले, दॅट इज फॉर एम्प्लिफायर ऍप्लिकेशन ट्रान्झिस्टर शुड बी ऑपरेटेड इन ऍक्टिव्ह रिजन. तर ट्रान्झिस्टर काय होणार आहे, तर एम्प्लिफायर ऍप्लिकेशन ज्यावेळी तुम्ही यूज करणार आहे दॅट टाइम ट्रान्झिस्टरचे 3 रिजन सांगितले होते, ऍक्टिव्ह रिजन, सॅच्युरेशन रिजन अँड कट ऑफ रिजन. तर एम्प्लिफायर जो आहे ट्रान्झिस्टर ऍज अ एम्प्लिफायर ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये ऑपरेट होतो.
देन सेकंड ॲप्लिकेशन आपण ट्रान्झिस्टर ॲज अ स्विच स्टडी केलं. तर ट्रान्झिस्टर ॲज अ स्विच, ओपन स्विच आणि क्लोज स्विच स्टडी केलं. तर ओपन स्विच मीन्स व्हॉट, कट ऑफ रिजन, आणि क्लोज स्विच मीन्स व्हॉट, सॅच्युरेशन रिजन स्टडी केलेलं. तर ट्रान्झिस्टर जो आहे स्विचिंग ॲप्लिकेशनसाठी कट ऑफ रिजन आणि सॅट मीन्स सॅच्युरेशन रिजनमध्ये काय केला जातो, ट्रान्झिस्टर जो आहे स्विचिंग ॲप्लिकेशन पर्पजसाठी यूज केला जातो. दॅट इज द ट्रान्झिस्टर बायसिंग. तर ट्रान्झिस्टर बायसिंग लक्षात आलं. तर बायसिंग मीन्स व्हॉट, चॅट बॉक्समध्ये येस ऑर नो शेअर करा. तर बायसिंग मीन्स व्हॉट, सर्किटमध्ये आपण काय करणार आहे, एक्सटर्नल डीसी व्होल्टेज जे आहे ट्रान्झिस्टरच्या अक्रॉस अप्लाय करणार आहे, की जेणेकरून ट्रान्झिस्टर जो आहे तो पर्टिक्युलर रिजन्स मध्ये ऑपरेट होणार आहे. तर ज्यावेळी तुम्ही ऍम्प्लिफायर ऍप्लिकेशन घेणार आहे दॅट टाइम ट्रान्झिस्टर काय होणार आहे, ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये ऑपरेट होणार आहे. देन की ज्यावेळी तुम्ही ट्रान्झिस्टर स्विचिंग ऍप्लिकेशन पर्पजसाठी यूज करणार आहे, मीन्स कट ऑफ रिजन असेल किंवा सॅच्युरेशन रिजन असेल, दॅट टाइम ओपन स्विच आणि क्लोज स्विचिंग ऍप्लिकेशनसाठी आपण काय करतो, तर ट्रान्झिस्टर ऍज अ स्विच म्हणून काय करतो, यूज करतो. तर लक्षात आलंय ट्रान्झिस्टर बायसिंग. देन याच्यामध्ये नेक्स्ट जे आहे आपण क्यू पॉइंट स्टडी करणार आहे. ट्रान्झिस्टर बायसिंग लक्षात आलंय सगळ्यांच्या? चॅट बॉक्स मध्ये येस ऑर नो शेअर करा. लास्ट टाइम एक्सप्लेन केलं होतं व्होल्टेज डिवायडर बायस मेथड, फिक्स्ड बायस मेथड, सेम तेच परत एक्सप्लेन केलंय. ट्रान्झिस्टर बायसिंग. देन आपण ट्रान्झिस्टर लोड लाईन कन्सेप्ट जो आहे तो स्टडी करणार आहे. बायसिंग लक्षात आलंय? चॅट बॉक्स मध्ये यस ऑर नो शेअर करा. चॅट बॉक्स मध्ये यस ऑर नो शेअर करा. Then next is q-secant point, that is q point. So q-secant point means what, q point. तर काही वेळा क्वेश्चन पेपर मध्ये 4 मार्क्स साठी तुम्हाला डायग्राम जी आहे ती फक्त क्यू पॉइंटची डायग्राम जी आहे ती क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारली जाते, किंवा क्यू पॉइंट अनालिसिस जे आहे याच्यावरती क्वेश्चन जो आहे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो आहे तो विचारला जातो. दॅट इज क्यू पॉइंट ऑन एक्स ऍक्सिस आणि क्यू पॉइंट ऑन वाय ऍक्सिस. तर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये की आपण ट्रान्झिस्टरच्या कॉन्फिगरेशनच्या कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी केल्या, सीबी कॉन्फिगरेशन, सीई कॉन्फिगरेशन किंवा सीसी कॉन्फिगरेशन. तर कॉन्फिगरेशन मध्ये आपण काय केल्या, तर कॅरेक्टरिस्टिक्स जे आहे आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी केला. तर आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे आउटपुट व्होल्टेज व्हर्सेस आउटपुट करंट वरून काय करतो आपण, आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स जे आहे त्या प्लॉट करतो. सो आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक, तर इथं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन दिलेलं आहे. एक्स ऍक्सिस वरती काय आउटपुट व्होल्टेज जे आहे VCE ने रिप्रेझेंट केलेलं आहे. आउटपुट करंट जो आहे IC ने रिप्रेझेंट केलेला आहे. So IC current, that is nothing but output current which is measured in milliampere. Then at the time of output voltage VCE, output current IC, that time IB is set constant for particular value. तर IB आपण काय करणार आहे, तर पर्टिक्युलर व्हॅल्यूला काय करणार आहे, कॉन्स्टंट सेट करणार आहे, की IB चे व्हॅल्यू जे आहे 0, सपोज IB इज इक्वल टू तुम्ही 10, 20, 30, 40 कोणत्याही व्हॅल्यूला रँडमली सेट करू शकता इन्क्रीजिंग ऑर्डर मध्ये, की सपोज 5, 0 नंतर 5, 10, 15. तर व्हॅल्यूज जे आहे त्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यूला काय करणार आहे आपण, IB जो आहे तो कॉन्स्टंट सेट करणार आहे. सो according to that we will calculate q point by using q point. That is q point is nothing but what, that is q-secant point. तर q-secant point जो आहे that is in the middle of active region. तर 3 region जे आहे आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये सांगितलेले. सो इन आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स कट ऑफ region that corresponds to the x-axis. So in graphical representation we have studied cut off region that is across x-axis. Then this is active region, and then
this portion is saturation region. So in cutoff region means what? If we increase voltage, input output voltage, that time current starting the zero, then randomly तर इथं स्लाइटली काय होणार आहे, करंट जो आहे तो चेंज होणार आहे. दॅट इज 0 to 1च्या इन बिटवीन काय मिळणार आहे, तर रीडिंग मिळणार आहे. तर ज्यावेळी व्होल्टेज इन्क्रीज करणार आहे, आउटपुट व्होल्टेज इन्क्रीज करणार आहे, दॅट टाइम करंट काय होणार आहे, तर स्लाइटली चेंज होणार आहे. देन अकॉर्डिंग टू दॅट की आपण काय करणार आहे, ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये काय करणार आहे, क्यू पॉईंट जो आहे, तर क्यू पॉईंट दॅट इज कॅल्क्युलेटेड इन ऍक्टिव्ह रिजन. की एमसीक्यू बेस्ड एक्झाम मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन जो आहे दॅट इज क्यू पॉईंट इज कॅल्क्युलेटेड इन ऍक्टिव्ह रिजन, कट ऑफ रिजन और सॅच्युरेशन रिजन ऑप्शन्स दिले असतील. सो इन cut off in active region we will calculate q point, that is q second point. So the point we get by plotting dc values of ic and ib and vce when ac. तर क्यू पॉइंट जो आहे तो आपण कधी कॅल्क्युलेट करतो, की जेव्हा तुम्ही काय करणार आहे, आयसी ची व्हॅल्यू पुट करणार आहे ग्राफ वरती, आयबी ची व्हॅल्यू पुट करणार आहे, व्हीसीई ची व्हॅल्यू पुट करणार आहे. बट दॅट टाइम इनपुट सिग्नल जो आहे तो तुमचा काय असणार आहे, ऍबसेंट असणार आहे ऑन ट्रान्झिस्टर कॅरेक्टरिस्टिक्स. दॅट इज द क्यूसिकंट पॉइंट. तर क्यूसिकंट पॉइंट मीन्स व्हॉट, हिअर द व्होल्टेज output voltage is represented by VCE, output current is represented by IC, then IB is nothing but what, that is constant करंट जो आहे तो आपण काय करणार आहे, पर्टिक्युलर व्हॅल्यूला सेट करणार आहे. दॅट इज रॅन्डमली व्हॅल्यू तुम्ही कोणतीही सेट करू शकता इन्क्रीजिंग ऑर्डर मध्ये. तर याच्यामध्ये क्यू पॉइंट जो आहे दॅट इज कॅल्क्युलेटेड बाय ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ IC, IB and VCE when the input signal is 0. तर AC इनपुट सिग्नल काय असणार आहे, की ज्यावेळी आपण क्यू पॉइंटची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करणार आहे दॅट टाइम AC इनपुट सिग्नल काय असणार आहे, 0 असणार आहे. दॅट इज द ट्रान्झिस्टर क्यू पॉइंट. सो क्यू पॉइंट वी विल कॅल्क्युलेट इन ऍक्टिव्ह रिजन. सो क्यू पॉइंट जो आहे तो इथं बघा ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये मिडलला काय केलेला आहे, क्यू पॉइंट जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला आहे. तर एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस वरती आपण काय करणार आहे, दोन पॉइंट जे आहे ते कॅल्क्युलेट करणार आहे. तर वाय ऍक्सिस वरती काय करंट आहे, तर करंटच्या अक्रॉसचा क्यू पॉइंट काय करतो, आय सी क्यू ने रिप्रेझेंट करतो. देन क्यू पॉइंट अक्रॉस दिस एक्स ऍक्सिस, दॅट इज ऑन एक्स ऍक्सिस देर इज व्होल्टेज, that is output voltage which is given by VCE. So Q point on x-axis is given by VCEQ. These are the 2 points for Q point analysis. So on x-axis we will calculate VCEQ Q point, and on y-axis we will calculate ICQ as a Q point on y-axis. Then the general DC load line. So this is the general DC load line की x axis वरती काय तुमचं आउटपुट व्होल्टेज VC आहे, y axis वरती काय करंट IC आहे. तर आपण काय करणार आहे, IC क्यू पॉइंट जो आहे तो y axis वरती कॅल्क्युलेट करणार आहे. x axis पॉइंट जो आहे तो कॅल्क्युलेट करणार आहे. सो क्यू पॉइंट जो आहे ICQ, सो ICQ इज नथिंग बट व्हॉट, तर दॅट इज गिव्हन बाय इक्वेशन. तर इन जनरल इक्वेशन आहे I इज इक्वल टू V डिवायडेड बाय R. सो वी विल कॅल्क्युलेट IC, दॅट इज बाय इक्वेशन IC Q इज इक्वल टू VCC डिवायडेड बाय RC. तर इक्वेशन जे आहे क्यू पॉइंटचे डायरेक्टली इक्वेशन जे आहे ते तुम्हाला स्टडीसाठी आहे, एक्सप्रेशन जे आहे ते नाहीये. तर डायरेक्टली काय केलेलं आहे, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये आयसीचं इक्वेशन जे आहे दॅट इज नोटेड. सो आयसी इज इक्वल टू VCC डिवायडेड बाय RC, और you can also represent IC as a IC is equal to VCC minus VCE divided by RC. So this is also equation for IC. Then calculated by VCE
टू VCC. सो VCC ने आपण काय करणार तर Q I VCE जो आहे क्यू पॉइंट जो आहे तो रिप्रेझेंट करणार आहे. सो IC जो आहे दॅट इज गिवन बाय इक्वेशन IC इज इक्वल टू VCC डिवायडेड बाय RC और VCC मायनस VCE डिवायडेड बाय RC ने काय करणार आहे IC जो आहे तो कॅल्क्युलेट करणार आहे अँड VCE दॅट इज क्यू पॉइंट ऑन अ x axis that is represented by VCEQ. So VCEQ that is given by VCEQ is equal to VCC. So by VCC, we calculate Q point on a x-axis. Then again same here biasing जे आहे फिक्स्ड बायसिंग आणि व्होल्टेज डिवायडर बायसिंग की सेम डायग्राम जे आहे आता शेअर केलेली ती परत शेअर केलेली आहे की आपण बायसिंग मीन्स व्हॉट एक्सटर्नल व्होल्टेज अप्लाय करून काय करणार आहे ट्रान्झिस्टर जो आहे तो बायस करणार आहे की फिक्स्ड बायस मेथड स्टडी केली आणि व्होल्टेज डिवायडर बायस मेथड स्टडी केली तर सेम डायग्राम जे आता आपण स्टडी केलेली की इमिटर जो आहे तो काय केलेला आहे ग्राउंडला कनेक्टेड आहे सीई कॉन्फिगरेशन मध्ये हा एनपीएन ट्रान्झिस्टर कनेक्टेड आहे तर फिक्स्ड बायस मेथड मध्ये आपण काय करतो सिंगल रेजिस्टर जो आहे तो काय करतो बेस विथ रिस्पेक्ट टू व्हीसीसी तर व्हीसीसीच्या पॉझिटिव्ह एंडला काय करतो तर रेजिस्टन्स जो आहे तो कनेक्ट करतो देन इक्वेशन जे आहे VCC इज इक्वल टू नोट केलेला दॅट इज IBRB प्लस VBE डायरेक्ट सिम्प्लिफिकेशन करून IB नोट केलेला आहे दॅट इज VCC मायनस VBE डिवायडेड बाय RB देन VCE जो आहे तो नोट केलेला आहे तर VCE मीन्स व्हॉट दॅट इज व्होल्टेज बिटवीन कलेक्टर टर्मिनल अँड इमिटर टर्मिनल दॅट इज गिवन बाय इक्वेशन VCC मायनस ICRC तर VCC काय आहे तुमचा पॉवर सप्लाय आहे पॉझिटिव्ह पॉवर सप्लाय आहे ICRC पॅरामीटर जे आहे आउटपुट पॅरामीटर आहे दॅट इज आउटपुट करंट IC ने रिप्रेझेंट केलेला आहे आणि आउटपुट व्होल्टेज जे आहे RC ने रिप्रेझेंट केलेलं आहे फिक्स्ड बायस मेथड स्टडी केलेली देन सेकंड मेथड जे आहे व्होल्टेज डिवायडर बायस और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ सेल्फ बायस मेथड तर सेल्फ बायस मेथड मध्ये आपण काय केलेलं तर याच्यामध्ये की बेसच्या अक्रॉस काय केलेले आहेत R1 R2 रेजिस्टन्स कनेक्टेड आहे तर त्याच्यानुसार काय केलेले तर याच्यामध्ये सेम इक्वेशन्स जे आहे ते डिनोट केलेले आहेत की व्होल्टेज डिवायडर बायस मध्ये काय करणार आहे तुम्ही तर IC ची व्हॅल्यू डिनोट करणार आहे आणि नेक्स्ट जी आहे IC ची व्हॅल्यू जी आहे दॅट इज डिनोटेड बाय इक्वेशन तर I इज इक्वल टू V डिवायडेड बाय R दॅट इज नथिंग बट IC इज इक्वल टू VCC डिवायडेड बाय R1 प्लस R2 ने आपण काय केलेलं तर IC डिनोट केलेला देन व्होल्टेज ड्रॉप जो आहे व्होल्टेज डिवायडर बायस मेथड मध्ये दॅट इज व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आपण काय केलेला R2 च्या अक्रॉसचा व्होल्टेज ड्रॉप जो आहे V2 ने रिप्रेझेंट केलेला तर V2 इज नथिंग बट व्हॉट व्होल्टेज बिटवीन बेस अँड इमिटर दॅट इज VB प्लस VE ने काय केलेला व्होल्टेज ड्रॉप जो आहे तो डिनोट केलेला सो VE इज नथिंग बट IE into RE so IE means current flowing through emitter and RE means what that is resistance connected across emitter terminal that is RE then same डायग्राम जे आहे त्या डिनोट केलेल्या आहे की आपण फिक्स्ड बायस मेथड मध्ये किंवा बेस बायस